गरुड़ पुराणर पूर्व प्रसंग में आलोचना करते प्रलय जलू जो राक्षसटी जन्म नहीं से राक्षस को चक्रधारी भगवान विष्णु तांको चक्र द्वारा तार मुंड एवं तार शरीर को अलग कर बेनिखंड कर अर्थात दुई खंड कर काटी तार मेद एवं अस्थि को नष्ट कर शेष तार मेद को नहीं से प्रलय जल रे स्थापना कर जहा द्वारा मेदरु मेदिनी शब्द उत्पन्न होता से ए पृथ्वी को मेदिनी बोली कह जाए। एबे आसंतु जानिबा तापरे किपरि भाव सृष्टि आरंभ होइतला। हेतु अनंतरे प्रभु त्रैलोक्य गोसाई त्रैलोक्य सृष्टि करिबा विचारिले तही ए समय आदि माता मोहिनी रूपरे देखा दियंते नारायण काम आसक्ति रे ब्रह्मबिंदु परित्याग करिले झटती से बिंदु धारणे आसकता आदि शक्ति धरी न पारिण देवी प्रलय जल रे ब्रह्मबिंदु पकाइण देले कसत्वरे। तेबे कौन है आदि शक्ति आदि माता मोहिनी रूप आसी मोहिनी रूप जिते आसी भगवान विष्णु नारायण से मोहिनी रूप को देखी तांक भितर आसक्तिर भाव कामना शक्तिर भाव जागृत हो जाते कामना शक्तिर भाव जागृत होते ब्रह्म बिंदु स्खलन होते नारायण ब्रह्म बिंदु को परित्याग करिसंती से ब्रह्म बिंदु को आदि शक्ति आदिमाता धारण करि पारि नहंती से ब्रह्म बिंदु को धारण करिया पई तांको पाखरे क्षमता नाही तांको पाखरे से शक्ति नाही संगे संगे आदिमाता कौन करिसंती ना से ब्रह्म बिंदु को प्रलय जल रे पकाई देइछंती। तेबे तापरे कौन हेछि सेही बिंदु रे जनम होइला ओंकार ओंकार रु बीज त्रय जन्मिले सत्वर क्लिंग क्लिंग स्लिंग नामे जो बीज त्रय ब्रह्मा विष्णु शिव सेना से ही शिव त्रय जतबेले से ब्रह्म बिंदु जाई जल रे पड़ी से जलरू ओंकार सृष्टि होती तेणु सृष्टिर आद्य होची ओंकार। समस्त भक्त माने समस्त बंधु माने सदा सर्वदा आपण माने ओंकार मंत्र जप करंतु। आद्य अक्षर ब्रह्म होची ओंकार। तेबे से ओंकार रु आउ तीनोटी बीज मंत्र उत्पन्न होची कौन ना ह्लींग क्लींग श्लींग। एई ह्लींग क्लींग श्लींग तीनोटी बीज मंत्र रु ह्लींग रु ब्रह्मा उत्पन्न होइछंती क्लींग रु विष्णु उत्पन्न होइछंती आ श्लींग रु शिव उत्पन्न होइछंती। तेणु एई जो बीज मंत्र तीनोटी ह्लींग क्लींग श्लींग रु उत्पन्न हेले किए ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वा शिव उत्पन्न हेले। प्रथम रे ब्रह्मा कुसे नेत्र रे देखिले सृष्टि सर्जना निमंते तांकु आज्ञा देले प्रलय पूर्वरु जन्हे थिला एही सृष्टि सेही परिसर जना कर परमेष्टि। एबे से शून्य ब्रह्म से ओंकार ब्रह्म प्रथमे देखिछंती ब्रह्मा को जतबेले से नेत्र देखिछंती ब्रह्मा को आज्ञा देइछंती आपण जाई यथा शीघ्र ए सृष्टि प्रलय पूर्व जेपरि भाव थिला सेही परि आउ थरे सर्जना करंतु पृथ्वी सहित सर्व जीव जंतु कर वृक्षलता पर्वत आदि बेगे सृष्टि कर। आज्ञा मात्रे ब्रह्मा सबु सरजना कले स्वर्ग मर्त्य सहित रे पुर मान कले। जेमिति आज्ञा पाइछंती ब्रह्मा संगे संगे वृक्ष लता पर्वत स्वर्ग मर्त्य पाताल ये समस्त आउ थरे पुनर्बार सृष्टि करिछंती। पशु पक्षी कीट सरीसृप नरासुर देवता दानव पुणी स्थावर स्थावर पूर्वे थिला जेउ परी सबु सृष्टि कले सृष्टि प्राणी पुर मान देखी खुशी हेले। तापरे से शून्य ब्रह्म परम ब्रह्म ओंकार ब्रह्म ये जो पशु पक्षी कीट पतंग सरीसृप स्थावर स्थावर जतबेले सृष्टि करिसंती ब्रह्मा ताहा देखी अनेक खुशी होइछंती। तापरे से शून्य ब्रह्म कौन करिसंती सुनिबा।
ତାହା ଦେଖି ଶୂନ୍ୟବାସୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ, ଏହି ମାନଙ୍କୁ ପାଳନା କର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଣ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରିଭୁବନ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦେ କରିଲେ ପାଳନ। ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଲେ, ଆପଣ ଏ ସଚରାଚର ଜଗତକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଏ ଚରାଚର ଜଗତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ବୋଇଲେ, ଯୋଗ କରି ବସ ତୁମ୍ଭେ ସଦା ଆମ୍ଭ ବୋଲେ। ତାପରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆପଣ ଶିବ ମହାଦେବ ସଦାବେଳେ ଯୋଗରେ ବସନ୍ତୁ। ପାପ ଭାରା ଅଧିକ ହୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ପୁଣି, ଏମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବ କଥା ମାନି। ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ଆତ୍ମା ରୂପେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି ସକଳ ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ରହିଥାଅ, ସଦାସର୍ବଦା ତମେ ଯୋଗରତ ରହିଥାଅ। ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ପାପ ଭାରା ବଢ଼ିବ, ତମେ ଯାଇ ତାହାକୁ ସଂହାର କରିବ। ଶେଷରେ କ'ଣ କହିଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତ ସକଳ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆଜ୍ଞା ନେତ୍ରେ ତାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ଯେ ମତ୍ସର, ଏମାନଙ୍କୁ ଭିଆଇଲେ ଦେବ ଶ୍ରୀଧର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବିଷ୍ଣୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବିଷ୍ଣୁ ରହିଲେ। ଏଇ ବିଷ୍ଣୁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେଉଁମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମତ୍ସରୀ ଏହି ଷଡ଼ରିପୁକୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ରଖିଲେ ତାହାଙ୍କୁ, ନିରନ୍ତର ମହିବେ ସେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନଙ୍କୁ। ଏ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାୟା, ଯେଉଁ କାମ, ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ, ଯେଉଁ ଲୋଭ, ଯେଉଁ ମୋହ, ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ମଦ, ଏସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଭଗବାନ ରଖିଲେ। ନିରନ୍ତରେ ମୋହିବେ ସେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନକୁ, ପ୍ରକୃତି ବଶ ହୋଇନ ଭ୍ରମି ନାନା କର୍ମେ, ମାୟା ମୋହ ହୋଇନ ବିଚାରି ଧର୍ମାଧର୍ମେ। ପ୍ରକୃତିର ବଶ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜୀବଜଗତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାୟା ମୋହ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମକୁ ସେ ବିଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାପ ତାପରେ ପତିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀ, ସଂହାର ହୁଅନ୍ତି ଶିବଙ୍କର କରେ ପୁଣି। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ପାପ ପ୍ରାଣୀ କରେ, ସେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସଂହାର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜନ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନଇ, ଆଶା ନ ରଖି ତାହାକୁ ଭକତି କରଇ। ଭବସାଗର ଅକ୍ଳେଶେ ସେ ଜନ ତରଇ, ପାପ ତାପ ଆଦି ତାକୁ ତିଳେ ନ ବାଧଇ। ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ, ସେ ସଦାବେଳେ ସତ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସେ ନାହିଁ, ତାକୁ କେବେ ବି ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାସ ଅଙ୍ଗାରାଦି ମୁନି ମାନେ ଯେ ମାର୍ଗରେ, ମୁକ୍ତି ଲଭିଥିଲେ ତାହା ପୁରାଣ ଆକାରେ। ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ହୃଦେ ଧରି, ସେ ପଥ ଧରିଲେ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ହେବ ପାରି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗିରାଦି ଋଷିମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଭବ ସିନ୍ଧୁରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରି ହେବେ, ତେବେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ମାର୍ଗକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। ପଢ଼ି ଶୁଣି ସଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂସାରେ ମାନବେ, ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା କିପରି ବୁଝି ନ ପାରିବେ। ସେବଳରେ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଗୋସ୍ପଦ ସଦୃଶ, ଅକ୍ଳେଶରେ ପାରି ହୋଇ ଯିବେଟି ମନୁଷ୍ୟ। ତାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଯେ ପ୍ରକୃତି ବଶରେ, ନିରନ୍ତର ସଢ଼ି ହୁଏ ମାୟା ମୋହ ମହାଦୀରେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମାୟା ମୋହ ଭିତରେ ଆମେ ପଡ଼ି ସଦାବେଳେ କୁକର୍ମ ବା ଖରାପ କର୍ମ କରି ଚାଲିଥିବୁ। ତେବେ ଏହିଠାରୁ ଆମର ରହିଲା ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି
ଏ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜମଯାତନା।